सत श्री अकाल। इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसी। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह। अज देश का बजट पेश किया गया। केंद्र सरकार वालों इसनूं इतिहासक बजट जो है दस्सिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सारे वर्गों का ख्याल रखा गया है। तमाम वर्गों के लिए इस बजट के विच कुछ ना कुछ है तो आने वाले समय दे विच बजट जो है देश के विकास की दिशा ते दशा नूं तय करेगा। केंद्रीय खजाना मंत्री ने टैक्स स्लैब दे विच बदलाव किया है। काफ़ी कुछ ऐलान किए गए हैं। सब तो पहला तुहानूं सुणाने हैं कि आखिर इस बजट दे विच केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने की कुछ ऐलान किए, की कुछ लोगों के लिए ऐलान किए गए हैं। उस तो बाद तुहानूं इन्हां दे प्रतिक्रम जो आए ने वो भी सुणावांगे। Focus on wide-ranging reforms and sound policies implemented through Sabka Prayas, resulting in Jan Bhagidari and targeted support to those in need, helped us perform well in trying times. India's rising global profile is because of the several accomplishments. Unique world-class digital public infrastructure, example, Aadhaar, CoWIN and UPI. During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry with a scheme to supply free food grains to over 80 crore persons for 28 months. Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. In these times of global challenges, the G20 presidency gives us a unique opportunity to strengthen India's role in the world economic order. With the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, we are steering an ambitious, people-centric agenda to address global challenges and to facilitate sustainable economic development. The government's efforts since 2014 have ensured for all citizens a better quality of life and life of dignity. The per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। साथियों, शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक विविध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम। इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने हाथ एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं। और इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है।
और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। पब्लिक डे से पंजाब गायब था, अब देश के बजट से पंजाब गायब है। ये समझ नहीं आती कौन सा बदला ले रहे हैं ये पंजाबियों से। हमने, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, हमने 1000 करोड़ रुपए की मांग की थी कि बीएसएफ उनको अपग्रेड करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए बॉर्डर की, क्योंकि ड्रोन वगैरह बहुत आते हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च करने के लिए, उसका नाम भी नहीं लिया गया। हमने प्री बजट जो डिमांड्स मांगते हैं राज्यों से, हमने उसमें मेंशन किया था कि वंदे भारत श्री अमृतसर साहब से और बठिंडा से जो है दिल्ली के लिए, उसका नाम भी नहीं लिया गया। जब मैं बतौर मेंबर पार्लियामेंट वहाँ लोकसभा में था तो मैंने एक आइडिया दिया था जो कि रेलवे मंत्री साहब ने एक्सेप्ट भी किया था कि रिलीजियस टूरिज्म के लिए बहुत एक 5 तख्तों को जोड़ने वाली एक ट्रेन चले, जो अभी तो जो श्री अमृतसर से नांदेड़ साहब जाती है उसकी 2-2 महीने की बुकिंग है। अगर आप श्री अकाल तख्त साहब से तख्त श्री केसगढ़ साहब तक, अगला पड़ाव जो है तख्त श्री पटना साहब तक, उससे अगला पड़ाव तख्त श्री हजूर साहब नांदेड़, उससे अगला पड़ाव जो है वो तलवंडी साबो का हो और वापस फिर अकाल तख्त साहब। तो ये ऐसी ट्रेन जिसमें लाखों जो एनआरआईज भी हैं वो भी 5 तख्तों के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन उनको बहुत दिक्कत होती है, कोई नामो निशान नहीं है उसका। और कोई एमएसपी, नई फसल पे कोई एमएसपी नहीं दी गई है। हमने कहा था कि 1500 रुपये पर एकड़ जो पराली जलाने की समस्या है उसमें 1500 रुपये पर एकड़ सेंटर दे दे, बाकी हम दे देंगे, लेकिन उसका भी नाम नहीं लिया गया। किसानों को तो मतलब अपने हाल पे छोड़ दिया गया, किस्मत पे छोड़ दिया गया। और हम कॉलेज बना रहे हैं, 16 नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जी कि नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे। कब से खोलेंगे, कब से वो चल रहे होंगे, कोई उसमें डिटेल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए काफ़ी सहूलतें दी गई हैं, अच्छी बात है, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, एससी हैं, बीसी हैं, जो पिछड़े वर्ग से हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए कोई पैकेज हो। तो सिर्फ कागज में लिपटा हुआ एक लिखती एक स्क्रिप्ट थी। इससे पहले भी बजट में पेश कहा गया था आने वाले 2023 में, 2024 में हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। कहाँ दुगनी की है आय उनकी? एमएसपी के नाम से तो ये सरकार, मेरे ख्याल में सेंटर सरकार जो है चिढ़ती है। तो किसानों से एक किस्म का बदला लिया गया है, क्योंकि उन्होंने आंदोलन किया था, इतना बड़ा आंदोलन किया था, तो किसानों के बारे में कुछ नहीं बोला गया, कोई एमएसपी नहीं दी गई। और पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, हमें बहुत चैलेंजेस हैं। हमारी पुलिस को अपग्रेड करने के लिए, हमारे बॉर्डर को अपग्रेड करने के लिए हमने एक सजेशन दिया था कि जो तार के पार 3-3, 4-4 किलोमीटर तार के पार जमीन है, क्यों ना तार को हम 200 मीटर तक ले जाएं। इंटरनेशनल लॉ है
कि 150 मीटर तक आप लेके जा सकते हो, लेकिन हम कहते हैं 200 मीटर तक ही ले जाओ, ताकि जो तार के पार जिनकी ज़मीन है वो किसान जो हैं उनको आई कार्ड दिखा के, और बीएसएफ का भी टाइम उनकी फिस्किंग में, तलाशी लेने में जाता है, बीएसएफ खुद जाती है खेती करवाने के लिए, तो कि 200 मीटर तक तार ले जाएं तो बहुत सी ज़मीन जो है वो तार से इधर आ जाएगी, बहुत किसानों को फायदा हो जाएगा। ਸੋ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਝਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਨੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਮਾਮ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਮਿਊਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੋ ਸੰਜੇ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਜੇ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ, ਆ ਗਈ ਸੰਜੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 28 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 28 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। 1 ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਅਗਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੈ। 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀਡ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸੈਲਰੀਡ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੀ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 52,500 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। तो जे अज जे किसी बंदे की इनकम 15 लाख रुपए तक होवे ना तो ਉਹਨੂੰ एवरेज टैक्स सिर्फ 10% ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਿਡਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਪਾਵਰ ਵਧੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੈਪੈਕਸ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਉਹ 33% ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਜੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਜਟ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਰੂਰਲ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਫੰਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਯੂਨਿਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੰਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਾਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਰੂਰਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵੀਟ ਤੇ ਪੈਡੀ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ 2.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਡਰੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਡਰੋਨਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇਇੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਲਈ ਉਹ ਡਰੋਨਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਉਹ ਡਰੋਨਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਬੇਟਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, 44,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਏਅਰਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 9 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੋ ਨੇ ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬ੍ਰਦਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਬਜਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਬਜਟ ਜੀ। ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜੋ ਤਰਾਹੀਮਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਟੋਟਲੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ ਬਜਟ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸਰ। 45 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਿਗਰ। ਤੇ 45 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5G ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 5G ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਕੈਪੈਕਸ ਦੀ, ਕਿ 33% ਵਧਿਆ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ, ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਜਟ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਕੋਫਰਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਐਨਰਿਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਨਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ 100 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਬਜਟ ਸਲੈਸ਼ ਕਰਤਾ 80-84 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਇਹ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਉਹ ਵਾਲਾ 25-30% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਇਨਕਮ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਡਬਲਿੰਗ ਫਾਰਮਰਸ ਇਨਕਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ।
ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਬਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਡਿਸਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਘੁੱਟਦਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਸਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਇਨਕਰਜਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਝੜੱਪਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਗਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ 16 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਜਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀ ਉਹ ਅਪਲਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਵੇ, 20 ਗੁਣਾ 40 ਗੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ, ਤਾਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ 4.7% ਸੀ ਤੇ 2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 7.8% ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡੈਫਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 1,39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 44,348 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 1,40,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ, ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਊਗੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ, ਯੂਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਦੁਗਣੀਆਂ ਤਿਗਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 23 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵੀਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਲਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ। ਇੱਕ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਵਰਪ੍ਰੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਵਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਪੂਰਨ ਬਜਟ ਸੀਗਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਕਮਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 10% ਦੀ ਸਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਲਓ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਮਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ 45-40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੱਜ ਡਾਲਰ 80 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ, ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਾਰਮਰਸ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਯੂਥ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੰਜੇ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੰਜੇ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਨਾ, ਸਰ 1 ਲੱਖ ਜਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਿਲੰਡਰ, 25 ਲੱਖ ਜਣਾ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ। 25 ਲੱਖ ਸਰ, 25 ਲੱਖ ਜਣਾ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਸੰਜੇ ਜੀ ਤੋਂ। ਸੰਜੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪਟਾਂਗੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ 2024 ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅੱਗੇ ਵੀ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ? ਦੇਖੋ, ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ 2014 ਚ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ 5th ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਨ ਫੈਕਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫਲੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਦ 5th ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹ 3% ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ 7
20% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਮੰਥਲੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੇ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਨ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ। पब्लिक डे से पंजाब गायब था, अब देश के बजट से पंजाब गायब है। ये समझ नहीं आती कौन सा बदला ले रहे हैं ये पंजाबियों से। हमने, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, हमने 1000 करोड़ रुपए की मांग की थी कि बीएसएफ उनको अपग्रेड करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए बॉर्डर की, क्योंकि ड्रोन वगैरह बहुत आते हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च करने के लिए, उसका नाम भी नहीं लिया गया। हमने प्री बजट जो डिमांड्स मांगते हैं राज्यों से, हमने उसमें मेंशन किया था कि वंदे भारत श्री अमृतसर साहब से और बठिंडा से जो है दिल्ली के लिए, उसका नाम भी नहीं लिया गया। जब मैं बतौर मेंबर पार्लियामेंट वहाँ लोकसभा में था तो मैंने एक आइडिया दिया था जो कि रेलवे मंत्री साहब ने एक्सेप्ट भी किया था कि रिलीजियस टूरिज्म के लिए बहुत एक 5 तख्तों को जोड़ने वाली एक ट्रेन चले, जो अभी तो जो श्री अमृतसर से नांदेड़ साहब जाती है उसकी 2-2 महीने की बुकिंग है। अगर आप श्री अकाल तख्त साहब से तख्त श्री केसगढ़ साहब तक, अगला पड़ाव जो है तख्त श्री पटना साहब तक, उससे अगला पड़ाव तख्त श्री हजूर साहब नांदेड़, उससे अगला पड़ाव जो है वो तलवंडी साहबों का हो और वापस फिर अकाल तख्त साहब। तो ये ऐसी ट्रेन जिसमें लाखों जो एनआरआईज भी हैं वो भी 5 तख्तों के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन उनको बहुत दिक्कत होती है, कोई नामो निशान नहीं है उसका। और कोई एमएसपी, नई फसल पे कोई एमएसपी नहीं दी गई है। हमने कहा था कि 1500 रुपये पर एकड़ जो पराली जलाने की समस्या है उसमें 1500 रुपये पर एकड़ सेंटर दे दे, बाकी हम दे देंगे, लेकिन उसका भी नाम नहीं लिया गया। किसानों को तो मतलब अपने हाल पे छोड़ दिया गया, किस्मत पे छोड़ दिया गया। और हम कॉलेज बना रहे हैं, 16 नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जी कि नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे, कब से खोलेंगे, कब से वो चल रहे होंगे, कोई उसमें डिटेल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए काफ़ी सहूलतें दी गई हैं, अच्छी बात है, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, एससी हैं, बीसी हैं, जो पिछड़े वर्ग से हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए कोई पैकेज हो। तो सिर्फ कागज में लिपटा हुआ एक लिखती एक स्क्रिप्ट थी। इससे पहले भी बजट में पेश कहा गया था आने वाले 2023 में, 2024 में हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। कहाँ दुगनी की है आय उनकी? एमएसपी के नाम से तो ये सरकार, मेरे ख्याल में सेंटर सरकार जो है चिढ़ती है। तो किसानों से एक किस्म का बदला लिया गया है, क्योंकि उन्होंने आंदोलन किया था, इतना बड़ा आंदोलन किया था, तो किसानों के बारे में कुछ नहीं बोला गया, कोई एमएसपी नहीं दी गई। और पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, हमें बहुत चैलेंजेस हैं। हमारी पुलिस को अपग्रेड करने के लिए, हमारे बॉर्डर को अपग्रेड करने के लिए हमने एक सजेशन दिया था कि जो तार के पार 3-3, 4-4 किलोमीटर तार के पार जमीन है, क्यों ना
तार को हम 200 मीटर तक ले जाएं, इंटरनेशनल लॉ है कि 150 मीटर तक आप लेके जा सकते हो, लेकिन हम कहते हैं 200 मीटर तक ही ले जाओ, ताकि जो तार के पार जिनकी जमीन है वो किसान जो हैं उनको आई कार्ड दिखा के, और बीएसएफ का भी टाइम उनकी फिस्किंग में, तलाशी लेने में जाता है, बीएसएफ खुद जाती है खेती करवाने के लिए, तो कि 200 मीटर तक तार ले जाएं तो बहुत सी जमीन जो है वो तार से इधर आ जाएगी, बहुत किसानों को फायदा हो जाएगा। उसका कोई मेंशन नहीं किया गया। तो मुझे तो लगता है ये कोई बदला ले रहे हैं पंजाब से, लेकिन पंजाब जो है वो एक ऐसी स्टेट है जिसने 90% कुर्बानियाँ देश को आज़ाद करवाने में और अभी भी देश की आज़ादी को कायम रखने में हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो ऐसा पंजाब के साथ अन्याय जो है वो अच्छा नहीं है। और हम जब डिमांड फॉर ग्रांट्स बजट पे डिबेट चलेगी तो हमारे जो साथी सांसद हैं राज्यसभा में, हम ये बातें माननीय वित्त मंत्री जी को याद कराएंगे कि पंजाब को आप देश का हिस्सा मानो, पंजाब को देश में से मनफी नहीं कर सकते, क्योंकि पंजाबी हैं। ਸੋ ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਜੇ ਜੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਫੋਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 5.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ। ਆਲਮੋਸਟ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਜਟ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 1.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਬਜਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਾਂ 2.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੀ, ਕਈ ਫੈਕਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਬਜਟ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਤੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਆਪਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਏਗੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਬਜਟ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 66% ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ 79,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਗਗਨ ਜੀ। ਬ੍ਰਦਰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਆ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਆਊਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਗਗਨ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਚੜਿਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ
ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਫॉर ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਰਪਸ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਰਾ ਯੂ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਡਾਨੀ ਐਂਡ ਅੰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਗੈਪ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰ ਉਹ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਇਆ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਨੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੋਕਲ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਪੋ ਰੇਟ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੀਪੋ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧਾਓ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੀਪੋ ਰੇਟ ਰਿਵਰਸ ਰੀਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਡਾਊਨ ਆਈ ਹੈ। ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣੀ ਆ। ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਨਾ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੰਜੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 15 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 10% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ? ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 40 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ NRIs ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ, ਪਰ NRIs ਨੂੰ ਵੀ ਐਤਕੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਬਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ, ਸੰਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧਿਆ ਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫਿਸਿਟ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀ ਉਹ 135 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 190 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਜਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ। ਕਮਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ। ਕਮਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਂਸਦ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ,
ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਐਲਾਨ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਲੋਕ ਲੁਭਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੋਮੋ ਠਗੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਅੰਤਮ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਅੰਤਰਮ ਬਜਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਤਮ ਬਜਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਧਨ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਹੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸ ਆਲਰੇਡੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੀ ਕਮਰ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਜੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦ ਇਨਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਘਟੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲਵ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਈਡ ਬਟ ਹੇਟ ਇਜ਼ ਬਲਾਈਂਡ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਹੇਟ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ 2023 ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਇਹ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਗਨ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਖਟਕੜ ਕਲਾ, ਕਲਾਨੇਰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਟਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਬੋਲਨੇ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਦੁੱਗਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ 2020 ਔਰ 21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਾਲ ਐਸੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਦੀ ਕਈ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ। 2.20 ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 28 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ।
ਜਿਹੜਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਬਿਤਾਏ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ એનર્ਜੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 400 ਪਾਉਂਡ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1200 ਪਾਉਂਡ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ठीक है सर, ठीक है संजय जी, मैं जवाब ले ला एक गगन जी ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਵੀ ਪੜੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਆ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ, $120 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 190 ਕਿਹਾ ਜੀ, 100 ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, 190 ਟੋਟਲ $450 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, $400 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਊਜ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡਾ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਆ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ APIs ਲੈਣੇ, ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਐ ਵਧ ਗਈਆਂ, 80 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਸੀ, ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਪਟਾਪ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏ, ਟੈਬਲੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਟੇਕਤੇ ਆ, ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ। ਗਗਨ ਜੀ, ਕੰਵਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ, ਸੰਜੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਜੋ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਦੁੱਗਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਬਜਟ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।